विद्यार्थी मित्रों, वंदे मातरम। बने हाथ जोड़ो અને આંખો બંધ કરો। પ્રાર્થના માટે। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आँखों खोलो। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બધા ગુજરાતીની ચોપડી કાઢો। गुलाल, सभी विद्यार्थी मित्र गुलाल की किताब निकालिए गुजराती की। ओके, પછી પાના નંબર 11 ખોલો। પાના નંબર 11 અહીંયા દેખાય છે, આ પાના નંબર 11 છે, બરાબર। આજે આપણે પુનરાવર્તન કરીશું। શું કરીશું? પુનરાવર્તન, એટલે કે આપણે જે સ્વર અને વ્યંજન શીખી ગયા છે તેનું પુનરાવર્તન કરીશું। આ લખ્યું છે પુનરાવર્તન, રિવિઝન, બરાબર। હવે અહીંયા જુઓ, ચિત્ર જોઈને પહેલો વર્ણ લખો। અહીંયા બધા ચિત્રો આપ્યા છે અને તમારી ચોપડીમાં અહીંયા સામે કશું લખે નહીં હોય, એટલે તમારે લખવાનું છે, બરાબર। હવે જુઓ, આ पहलू શાનું ચિત્ર છે? तो कि पतंगનું। ये स्टार्टिंग का जो पिक्चर आपको दिख रहा है, फर्स्ट पिक्चर, वो किसका है? पतंग का है ना। तो पतंग किससे बनेगा? पतंग नु प, तो यहाँ पर लिखा है। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखिए, ये किसकी है? तो ससला नु स, तो आपको यहाँ पे ऐसे ससला नु स लिखना है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने लिखा है स, वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट पिक्चर है हाथी नो ह, ऐसे आपको ह से हाथी यहाँ पे लिखना है। ह हाथी नो ह, ओके, आपको ह यहाँ पे लिखना है। गुजराती में ह हाथी नो ह, बराबर। પછી આ સાનું ચિત્ર છે? તો ભમરડાનો ભ, તો અહીંયા તમારે ભમરડાનો ભ લખવાનો રહેશે। પછી આગળ જુઓ, આ સાનું ચિત્ર છે? તો જહાજનો જ, અહીંયા તમારે જહાજનો જ લખવાનું છે, જે મેં લખ્યું છે। આગળ છે નળનો ન, આવી રીતે તમારે અહીંયા નળનું ન લખવાનું છે। આગળ છે ધનુષનું ધ, તમારે અહીંયા ધનુષનું ધ લખવાનું છે। હવે જો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા તમે લોકો શું કરો, આવું અહીંયાથી આમ ગોળ કરીને આમ લખો ને, એટલે આ શું થઈ જાય? ઘરનું ઘ થઈ જાય। ધનુષના ધમાં આગળનું આ જે હોય ને તે ગોળ ના હોય, તે થોડુંક આમ ઉપરની બાજુ હોય, એટલે એ લાગે ધનુષનું ધ। અને તમે એકદમ ગોળ કરીને બનાવીને લખશો ને, તો એ શું થઈ જશે? ઘરનું ઘ થઈ જશે। તમારે શું લખવાનું છે? ધનુષનું ધ, બરાબર। હવે આ પિક્ચર જુઓ, એની બાજુમાં જે છે એ પિક્ચર જુઓ, આ શું છે? છત્રીનો છ, તમારે અહીંયા છ લખવાનું છે। પછી આ શું છે? તો આ થળીઓ છે, यानी कि हिंदी में गुटली बोलते हैं। कोई भी हम फ्रूट खाते हैं, आम चीकू कोई भी, तो उसके बीच में जो गुटली निकलती है ना, उसको गुजराती में बोलते हैं ठड़ियो। ठड़ियो नो ठ, तो आपको यहाँ पे इस तरह से ठड़िया वाला लिखना है। ओके, પછી આગળ છે ઘર નો ઘ, अजगर नो अ। यहाँ पे आपके सामने जो ब्लैंक दिख रहा होगा, वहां पर आपको इस तरह से जैसे मैंने लिखा है वो आपको लिखना है। अजगर नो अ, थर्मस नो थ, कमल नो क, यति नो य। ओके, आप सबको भी लिखना है। अब हम पेज टर्न करेंगे। હવે બીજા પાના ઉપર લખેલું છે ખાલી જગ્યા પૂરો। સ્વર અ થી ઔ સુધી લખો। અહીંયા બધા સ્વર લખવાના છે તમારે અ થી ઔ સુધી, બરાબર। એટલે કે તમારી ચોપડીમાં આ બધી જે જગ્યાઓ છે એ બધી કેવી દેખાતી હશે? ખાલી। आपकी बुक्स में आपको ये जो सर्कल है जो मैंने फिल किए हुए वो आपको खाली दिख रहे होंगे। हम इंग्लिश में मिसिंग लेटर्स कैसे लिखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर मिसिंग जो है वो आपको लिखना है। ओके, फिल करना है। तो हम
बोल के स्टार्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसके बाद में कौन सा आएगा। ओके, कौन सा स्वर आएगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है, अजगर नो आ, आग नो आ, ई स्त्री नो ई। जैसे मैंने लिखा है ना ई स्त्री नो ई, वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ईद नो ई, ये क्या है। उसके बाद में ऊ, उपवन नो ऊ। अब जैसे ये तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, तो हमको लिखना नहीं है, जहां नहीं लिखा है वही हमको फिल करना है। ओके, इसके बाद क्या आएगा, ऊन नो ऊ, री ऋषि नो री। हाँ, ये आपको लिखना है, मैं बोल भी रही हूँ और वैसे ही आपको इधर लिखना भी है जो मैंने लिखा है। ओके, इसके बाद आएगा एरण नो ए, ऐरावत नो ऐ, ओशिका नो ओ, औषध नो औ, अंगूठा नो अम। ओके, इस तरह से आप जब बोल के लिखोगे ना तो आपको पता ही चल जाएगा कि नेक्स्ट लेटर क्या है। ओके, तो इस तरह से आपको ये फिल करना होगा, खाली जग्या પૂરવાની રહેશે। હવે આગળ જુઓ, પાછું લખ્યું છે ખાલી જગ્યા પૂરો। ઓકે, હવે તમારે અહીંયા ખાલી જગ્યા શાની પૂરવાની છે, તો વ્યંજનની। તો હવે જુઓ અહીંયા કયું વ્યંજન છે, પહેલું ક કમળનો ક કમળનો ક, પછી શું લખ્યું છે નીચે, ખ ખટારાનો ખ, એના પછી શું આવે, તો ગ ગણપતિનો ગ, એના પછી ઘ ઘરનું ઘ। એ તમારે લખવાનું રહેશે, તમારી ચોપડીમાં લખેલું નહીં હોય, મેં લખ્યું છે, તમારે મારું જોઈને જ લખવાનું રહેશે। ઓકે, ચકલીનો ચ, છત્રીનો છ, જેને મોઢે આવડતું હશે એ મોઢે લખશે। જમરૂપનું જ જબલાનો જ, એના પછી ટપ્પાલીનો ઠ ઠળિયાનો ઠ, ડમરૂનું ઢગલાનો ઢ, ફેણનો અણ, તલવારનો થ થર્મસનો થ, દડાનો ધજાનો ધ, નગારાનો ન, પતંગનું પ, ફળનું ફ, બકરીનો બ, ભમરડાનો ભ, મગરનો મ, યતીનો ય, એના પછી રથનો ર, લખોટીનો લ, एना પછી શું આવ્યું, વહાણનો વ। यानी कि जहां पे लिखा है वहां पर आपको लिखना नहीं है, जहां पर मिसिंग लेटर्स है वहीं आपको लिखना है। ओके, एना પછી શું આવે, શરણાઈનો શ, ષટકોણનો શ, સસલાનો સ, હરણનો હ, નળનો ળ, क्षत्रियનો छ, ज्ञानी बाबू नो ज्ञ। ओके, इस तरह से आपको ये व्यंजन कंप्लीट करने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पर है क लिखा है मात्राओं। ओके, उसमें फर्स्ट काना मात्रा वगरना शब्द, यानी कि सिंपल वर्ड्स होंगे, उसमें मात्रा होगी नहीं। 2 अक्षर वाला काना मात्रा वगरना शब्द, यानी कि 2 लेटर्स के सिंपल वर्ड्स, जिसे हम क्या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, 2 लेटर्स के सिंपल वर्ड्स, यानी कि 2 अक्षर वाले सिंपल शब्द, है ना। जुओ, वांचो अने समझो। अब ये क्या दिख रहा है आपको, हिंदी में हम इसको फल बोलते हैं, लेकिन गुजराती में क्या बोलते हैं, फड़। तो पहले क्या लिखेंगे हम, फ फटाकडानो फ, પછી અહીંયા વચ્ચે શું છે, પ્લસનો ચિહ્ન છે, અને નળનો ળ, ફ ળ, બંને ભેગા થાય તો શું થઈ જાય, ફળ। હવે આ કયું ચિત્ર દેખાય છે, તો કે ઘર, તો આને કઈ રીતે લખવાનું, ઘરનું ઘ પ્લસ રમકડાનો ર, બંનેને ભેગા કરીએ એટલે ઘર। ઓકે, હવે આગળ કંઈક શબ્દો આપ્યા છે, અક્ષરો આપ્યા છે, તે આપણે જોઈએ। હવે જુઓ, આ પહેલું શું છે, પહેલું શું લખ્યું છે, તો કે મ, હને, મ, પછી શું છે, ન, મન, મન, બરાબર। પછી શું છે, ત ન, તન, તન, વ
ન વન વન ધ ન ધન ધન જ ન જન જન વ ળ વડ વડ લ ળ લડ લડ પ ળ પડ પડ ડ ર ડર ડર ત ર તર તર ફ ર ફર ફર ચ ર ચર ચર ભ ર ભર ભર વ ર વર વર મ ર મર મર ન ર નર નર ર મ રમ રમ જ મ જમ જમ ભ મ ભમ ભમ ન મ નમ નમ ક ણ કણ કણ ર ણ રણ રણ ભણ 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 ધણ 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 આ રીતે તમારે વાંચવાનું રહેશે. ઓકે, હવે હું ડાયરેક્ટ વાંચીશ. બરાબર. બસ, દસ, ખલ, તલ, મધ, વડ, ચડ, લખ, ડગ, થગ, હઠ, ગઢ, સઢ, નથ, રથ, છત્ર, કડ, બળ, નળ, यक्ष, पक्ष. ओके, आ रीते तमारे वांचवानुं रहेशे. जितना जल्दी हो सकता है उतना अगर डायरेक्ट आप पढ़ने की कोशिश करो तो अच्छा होता है. ओके, अब देखिए ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स आपको नोटबुक में भी लिखने हैं. कैसे, मैं बताती हूँ. सबसे पहले आपको नोटबुक में यहाँ पर डेट डालनी है. સૌથી પહેલા તમારે તારીખ નાખવાની અહીંયા, પછી હેડિંગ નાખવાની છે 2 અક્ષરવાળા કાના માત્રા વગરના શબ્દો. જે શબ્દો તમારી ચોપડીમાં લખેલા છે તે શબ્દો તમને જોઈને નોટબુકમાં લખવાનું છે. આવી રીતે જેમ મેં લખ્યા છે. મન, તન, વન, ધન, જન, વડ, લડ, પડ, ડર, તર, ફર, ચર, ભર, વર, મર, નર, રમ, જમ, ભમ, નમ, કણ, રણ, ભણ, ધણ, બસ, દસ, ખલ, તલ, મધ, વડ, ચડ, લખ, ડગ, ઠગ, હઠ, ગઢ, સઢ, નથ, રથ, છત્ર, કડ, બળ, નળ, યજ્ઞ, પક્ષ, યક્ષ. આ બધા વર્ડ્સ ક્યાં છે? તમારી ચોપડીમાં છે. બરાબર, જે હમણાં પહેલાં મેં વાંચેલા. આ બધા વર્ડ્સ તમારે ચોપડીમાંથી જોઈને નોટબુકમાં લખવાના છે. આવી રીતે જે રીતે મેં લખેલા છે. કેમ કે તમારે લખતા પણ આવડવું જોઈએ. વાંચવાનું તો છે જ, સાથે લખવાનું પણ છે. ઓકે, આગળ જોઈએ. આગળ છે વાંચો. તમારી ચોપડીમાં પણ છે વાંચો. એમાં આવા શબ્દોથી વાક્ય બનાવેલા છે. જુઓ, યશ, જમ, દક્ષ, જગ, ભર, જશ, ફળ, ગણ, રથ, પર, ચડ. આ રીતે તમારે ચોપડીના જે વાક્યો છે તે પણ તમારે વાંચવાના રહેશે અને સાથે નોટબુકમાં પણ લખવાનું છે. જે હવે આગળ આપણે સ્વાધ્યાય કરીશું, એક્સરસાઇઝ. પહેલું છે ચિત્રો જોઈ યોગ્ય શબ્દ લખો. હવે જો તમને આ બધા ચિત્રોના નામ ખબર હોવા જોઈએ. આ નામ ખબર હોય ત્યારે તમે અહીંયા એનું લખી શકો છો. બરાબર. હવે આ કયું ચિત્ર છે? તો ગુજરાતીમાં આને શું કહેવાય? નળ. તો હવે તમે આટલા બધા શબ્દો જ્યારે વાંચ્યા હશે તો તમને હવે નળ બી લખતા આવડશે. પહેલાં તમારે શું લખવાનું છે? નળ, એટલે કે પહેલાં નગારાનો ન, પછી ડ, નળનો ડ. આ રીતે તમારે નળ, આ રીતે તમારે અહીંયા ચોપડીમાં લખવાનું રહેશે, નળ. પછી આ કયું ચિત્ર છે? તો કે ટબ. તો ટ લખવાનું રહેશે, પછી બ બકરીનો બ, ટબ. આ કયું ચિત્ર છે? રથ. પહેલાં ર લખવાનું, ર તો લખેલું છે,
પાછળ તમારે થ લખવાનું છે એટલે કે શું થઈ જાય રથ. પછી આ શાનું ચિત્ર છે બસ એટલે બ લખેલું છે પછી તમારે પાછળ શું લખવાનું છે સ એટલે શું થઈ જશે બસ બસ બરાબર. એટલા માટે તમને પહેલાં મેં વાંચવાનું અને લખવાનું કીધું છે કે તેનાથી તમને શબ્દો વાંચીને એક્સરસાઇઝ કરતા પણ ફાવશે અને લખતા પણ ફાવે. હવે જુઓ બીજા નંબરમાં ચિત્રો જોઈ જોડકા જોડો. હવે અહીંયા જુઓ ચિત્રો બધા આપેલા છે અને વચ્ચે શબ્દો લખેલા છે. હવે કયા ચિત્ર સાથે કયું શબ્દ આવે તેને તમારે જોડવાના છે. હવે પહેલામાં શું દેખાય છે તો કે એને નાકમાં શું પહેરી છે નથ. તો હવે અહીંયા નથ ક્યાં લખ્યું છે તો પહેલું શબ્દ શું છે ધન આ નથી, જગ આ નથી, બીજો શબ્દ શું છે નથ આ છે નથ એટલે તમારે નથની સાથે આ શબ્દને જોડી દેવાનું છે. પછી આગળ કયું પિક્ચર છે તો કે હળ. તો હવે હળ શબ્દ ક્યાં છે તમારે જોવાનું ધન ના નથી, જગ ના નથી, નથ એ પણ નથી. હવે આ શું લખ્યું છે હળ એટલે તમારે હળ શબ્દને હળના ચિત્ર સાથે આવી રીતે જોડી દેવાનું છે એટલે તમારે આમ લાઈન મેચ કરી દેવાની. હવે આગળ ચિત્ર શું છે તો કે જગ. તો જુઓ હવે જગ કયું છે તો ધન ના આ છે જગ જગ એટલે તમારે જગના શબ્દને ચિત્ર સાથે આવી રીતે લાઈન કરીને જોડી દેવાનું છે. હવે અહીંયા શું છે કે કપ. તો હવે તમે જોશો તો તમને બે જ જગ્યા ખાલી દેખાશે જોડવાની રહેશે એક ધન અને એક કપ. તો આપણે શું જોડવાનું છે કપ. તો અહીંયા શું લખ્યું છે આ રહ્યું કપ તમારે કપ સાથે મેચ કરવાનું છે. છેલ્લે શું બાકી રહેશે ધન. હવે તમારે ધનની પિક્ચર સાથે એને જોડવાનું રહેશે. ઓકે. હવે આગળ જુઓ ત્રીજા નંબરમાં રની મદદથી શબ્દો બનાવો. હવે આ તમને सर्कल दिखाई है ये आपको सर्कल दिख रहा है बराबर. इसमें बीच में र लिखा है और आसपास में दूसरे सारे व्यंजन लिखे ड द थ त न च क बराबर. आपको इससे क्या करना है शब्द बनाने हैं. ठीक है जैसे उदाहरण में दिया है ड र तो ड कहाँ है ये रहा उसके बाद में उन्होंने र लिखा है तो बीच में र को जोड़ दिया. वैसे ही आपको आगे एक शब्द बनाने जैसे कि ड र लिया था तो अब आपको यहाँ पे द र त र न र च र क र ऐसे शब्द बनाने हैं. ठीक है अभी हम लिखते हैं पहले डर तो लिखा हुआ ही है अब हम लिखते हैं द र फिर त र न र च र क र. ओके इस तरह से आपको शब्द बनाने रहेंगे. આવી રીતે તમારે ઘરે આખી એક્સરસાઇઝ ચોપડીમાં કરવાની રહેશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો વંદે માતરમ. થેન્ક યુ.